हालेलुया प्रेज द लॉर्ड समस्त को प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्टन को पवित्र नाम रे नमस्कार जोड़े। आज दिन मुझे सम्मुखें जागृत संबंध में उपस्थापन करने को चाहूँगी, जहाँ मत्ती लिखित सुसमाचार 26:36-41 भाया लिखा जाए। इतिउतारे जीशु आपण शिष्य मान सहित गेसी मानी नामक गोटे स्थान को जाई से मानू कहले, मुझेठाक जाई प्रार्थना करथवा पर्यंत तुम मैंने एठार बसी थाओ। आ से पितर और जेबदी दुई पुत्र को सांगरे घिनी सकाकल व्यतीत होगा लगिले। सेतेबेले से मानक कहले, मोर प्राण मृत्युभोग करिया परि अत्यंत सकाकल हेउछि, तुम मैंने एठार रही मो सांगरे जागी थाओ। पुणी से अल्प दूर आगक जाई उबुड़ होई प्रार्थना कर कहले, हे मोर पिता, जदि होई पारे तेबे ई पान पात्र मोठार दूर हो, तथापि मोर इच्छा नुहे मात्र तुमर इच्छा। और से शिष्य मान निकट को आसी से मान को नेतृत्व देखिले और पितर को कहले, तुम माने कि मो सांगरे दंडे हेले जागी पारिल नहीं, परीक्षार जेपरि न पड़ एथिपाई जागी रही प्रार्थना करो। मात्र आत्मा इच्छुक सत्य, मात्र शरीर दुर्बल। जीशुख्रीष्ट जेतेबेले शत्रु हस्तर समर्पित बा सैन्य मानक हस्तर समर्पित होगा जाऊँगी, ता पूर्वर यह घटना अटे। आ जीशुख्रीष्ट गेसी मानी नामक स्थान जगार जाई प्रार्थना करने को जेतेबेले जाऊँगी, आ जीवा पूर्वर जीशुख्रीष्ट 38 पदर ये लिखा जाए। आ से कहले सेतेबेले से मान कहले शिष्य मान कहले, मोर प्राण मृत्युभोग करिया परि अत्यंत सकाकल होउछि, तुम माने एठार रही मो सांगरे जागी थाओ। जेतेबेले शिष्य मान को जाई से कहले, मोर प्राण मृत्युभोग परि अत्यंत सकाकल होउछि, तुम माने मोठार जागी थाओ। पुणी देखा पाऊछु से अल्प दूर आगक जाई उबुड़ होई प्रार्थना कर कहले, हे मोर पिता, जदि होई पारे तेबे पान पात्र मोठार दूर हो, तथापि मोर इच्छा नुहे मात्र तुमर इच्छा। आउ से शिष्य मान निकट को आसी से मान को नेतृत्व देखिले पितर को कहले, तुम माने कि मो सांगरे दंडे हेले जागी पारिल नहीं, परीक्षा जेपरि न पड़ एथिपाई जागी रही प्रार्थना कर। आम माने जेतेबेले प्रार्थना रे जागी रहिबा, वाक्य रे प्रभुଙ୍କର प्रेजेंस रहिबा, हेले कौन से समस्या कौन सी परिस्थिति आसिले मध्य आमे ताहा ती सम्मुखीन होई विजयता पाई परिबा। किंतु हम प्रार्थना रे वाक्य रहिबानी प्रभुଙ୍କର उपस्थिति बसिबानी गले कौन से समस्या आइले से समस्या रो माने उत्तीर्ण होई भी होने विजयता पाई होने। तेण करी प्रत्येक ख्रीष्ट भाई भनी जेपरि प्रार्थना रे जागृत होगा पड़िबो, निज लाइफ प्रति जेपरि प्रभुଙ୍କର राज निमंत पाई से जागृत होगा पड़िबो। जीशुख्रीष्ट प्रथम जेतेबेले निजको प्रार्थना समर्पित कले पिता परमेश्वर निकट रे, आउ ताको लाइफ रे जो परिस्थिति आउ जेपरि से शत्रु हस्तर बा सैन्य मानक हस्तर समर्पित हो जाउथले, से प्रार्थना रे प्रथम समय देले, तापरे ताको से सैन्य सामंत बा से शत्रु गुड़ा आसी ताको कोन जीशुख्रीष्ट को धरिले। तो द्वारा से प्रार्थना अथवा द्वारा पिता परमेश्वर समस्त इच्छा को से पालन करि परिले। आम माने जेतेबेले प्रार्थना रे जागृत रहिबा, प्रार्थना रे प्रस्तुत रहिबा, आम माने कौन से परिस्थिति आइले मध्य आम माने तोहिर विजयता पाइबो। हालेलुया। कारण एते दुख कष्ट दिग्र प्रभु जीशुख्रीष्ट गले, किंतु से निजको पिता परमेश्वर इच्छा को से अग्राही करना, किंतु पिता परमेश्वर की इच्छा को सफल कले। आम प्रार्थना रहिले प्रभुଙ୍କର इच्छा को आम जीवन सफल हो पार। तेणुकर आम प्रार्थना जागृत होगा पड़ो, प्रार्थना आम मैंने प्रस्तुत होगा पड़ो। वाक्य ध्यान रे बाइबल पढ़वे मेडिटेशन करें आम मैंने प्रत्येक क्षेत्र जागृत होगा पड़ो। ए जगत आम देखु अनेक विषय नहीं लोक मैंने जागृत होता। मैरेज
ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଜାଗତିକ କେତୋଟି ବିଷୟ କହିଲେ ଏହା ଜାଗତିକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଗତ ରହିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କିପରି ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛୁ? ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଦେଲେ। ହେଲେ ଆମମାନେ କ'ଣ ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ଦିନ ରହୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଯାହା ରୋମୀୟ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 13:11 ମୁଁ ତା ପଢ଼ିକି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ପୁଣି ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ, ଏହା ଜାଣି ସବୁ କର, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଦିନଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତ୍ରାଣ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସନ୍ନିକଟ। ଏଠାରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ରୋମୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହୁ ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିଥାଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମର ଆତ୍ମା ଜୀବିତ ଆଉ ସଜାଗ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଗତ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଯିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତେଣୁକରି ଆମେମାନେ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ନିଶ୍ଚିତ କେବେ ନା କେବେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା, ହୁଏତ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଡାକିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବା, ଜାଗ୍ରତ ନଥିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ବାକ୍ୟରେ, ସାକ୍ଷ୍ୟରେ, ପ୍ରଭୁମୟ ଜୀବନରେ, ହେଲେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଆଉ ନିଦ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଅଟେ ଯାହା ଖରାପ ବିଷୟକୁ ବୁଝାଏ। ନିଦ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଦ୍ରାରେ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ନିଦ୍ରାରୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଆମମାନେ ସଚେତନ ହୋଇଯାଇଥାଉ, ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଇଥାଉ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଲେଖାଗଲା, ଏହା ଜାଣି ସବୁ କର, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦିନଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତ୍ରାଣ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସନ୍ନିକଟ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାନି, ଆମ ପାଇଁ ଆମକୁ ତ ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣ କଲେ, ଉଦ୍ଧାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତ୍ରାଣ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସନ୍ନିକଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଜାଗ୍ରତ, ସଜାଗ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗତିକ ଅଭିଳାଷ, ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମୁକ୍ତତା ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଯେତେବେଳେ ରହିବା, ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କାରଣ ଆମମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମମାନେ ଭୟ କରିହେବନି। ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ନ ରହିଲେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ହେବନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତୋଟି ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟରେ ସୈନିକ ମାନେ କ'ଣ ସେ ବର୍ଡ଼ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ଦେଶର ଟେରୋରିଷ୍ଟ ବା ସେ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରବେଶ ନ କରେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ସ୍ଥାନରେ ଦିବାରାତ୍ର ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଶତ୍ରୁମାନେ ଯେପରି ପ୍ରବେଶ ନ କର। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ନ ରହିବେ, କେତେବେଳେ ସେ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଶ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା, ବିଶ୍ୱାସରେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା,
कौन सी परिस्थिति आइले कौन से शत्रु सैतान आइले आम मान प्रतिरोध करें तो आम विजेता पाइपर। हालेलुया। आ गोटे वाक्य लिखा जाए जहाँ प्रथम करन्त्य 15:34 पढ़ी शुणा चाहे। प्रथम करन्त्य 15:34 ये लिखा जाए यथार्थ रूपे जाग्रत हुओ पाप न कर कारण काहारी ईश्वर विषय ज्ञान नहीं। मु तुम लजा निमंते ये कथा कहूँ। साधु पाउल करन्त्य मंडली को लिखि प्रकाश करुछन्ति यथार्थ रूपे जाग्रत बोले निज को ठीक रूपे जाग्रत करिया पड़िबो। जदि हम ठीक रूपे निज को सजग सचेतन जाग्रत हवा नहीं ता माने आमे भूल पाप दोष करदेवा। आम जिते जाग्रत रहा आत्मा द्वारा परिचालित हुआ प्रार्थना जीवन काटिबा ता माने आम भूल कौन आ भूल करने पूर्व आम को से प्रभुंर वाक्य जदि आम जीवन थे आम मान को सचेतन करदेव आ भूल आम को से आम मान को बंचेदेव। किंतु ए जगत रे अनेक लोक अभिलाष कुकर्म मंद कार्य लिप्त रोचुंती कारण से मानकर कौन सी ईश्वर को विषय ज्ञान नहीं कहीं पाप कर दियंते आ पाप करने को ईश्वर अनुमति दियंते नहीं किंतु निजर इच्छा मुताबिक निजर अभिलाष द्वारा विषय लोक मान कर दियंते। तेणु आम पाप जदि पढ़ा चाहूँ ता माने कौन करिया पड़ियो निज को जागृत करिया पड़ियो निज को प्रस्तुत करिया पड़ियो। हालेलुया। एबे देखंतु आमे केतोड़ी विषय नहीं जागृत होता गृह बांधिबा निमंते मध्य आम पूर्वर पैसा को संग्रह करी जागृत होता आम छुआ मान को उत्तम एजुकेशन देवा निमंते पूर्वर आम मान जागृत होते से मान को वेल एजुकेशन दी हेबो से मान जॉब करने निमंते अर्थ खर्च करने निमंते आम मान पूर्व जागृत हो पैसा को सेव कले आम मान वेल एजुकेशन देवा पाठ पढ़ी पार से निमंते अनेक विषय आम मान को जागृत होगा पड़ो। आ गए वाक्य लिखागला प्रथम करन्त्य 16:13 ये लिखा जाए तुम माने जागृत रही विश्वास स्थिर होता साहसिक हो बलवान हो। आम मैंने जिते जागृत रही विश्वास स्थिर होता द्वारा कौन आम कौन विषय को भय करवानी कौन सी परिस्थिति आसला आम तो द्वारा माने चमकृत होबानी कहीं आम पूर्वर निज को प्रस्तुत कर पूर्वर निज को सचेतन कर पूर्वर निज को जागृत कर ये वर्तमान रे परिस्थिति रे आम देखा पाऊँ देशर आम भारत देश की वर्ल्ड मध्य अनेक लोक अनेक कष्ट दुख देकर गति करुँच कहीं जो कोरोना भाइरस द्वारा पूर्वर लोक मैंने यह आसब बोले आम जानी कि आम जानी नुँ तेणुक आम सचेतन हो पार्लुनि जागृत हो पार्लुनि तो द्वारा अनेक लोक मानकर जीवन हरैले अनेक लोक मानकर अनेक दुख कष्ट समस्या दे गति करिया पड़ुछि। पूर्वर जदि आम जानी था ये विषय आसवाक जाऊँगी ताने अनेक लोकंर जीवन सुरक्षा होता अनेक लोक जपरी से कोरोना भाइरस द्वारा से बची जाते सतर्क हो पारि था किंतु ये भाइरस आसब बोले आम जानी न तो द्वारा माने जागृत हो पार्लु नहीं किंतु एबे सरकार डिक्लेयर करछी सरकार और भारत सरकार डिक्लेयर करछे जिपरी डिस्टेंस मेंटेन करो मास्क पिंध और हाथ को मध्य धो प्रत्येक समय धो था जागृत आमको सचेतन करम जागृत होले निज लाइफ को सुरक्षा दी पारिबा आम जागृत होले आम निज जीवन को सुरक्षा दी पारिबा तेणु आम जो विश्वास जागृत रहा आम लाइफ को आम सुरक्षा दी पारिबा आम आत्मिक लाइफ को सुरक्षा दी पारिबा ये जगत बंचवा जागतिक लाइफ को सुरक्षा दी पारिबा।
କିନ୍ତୁ ଜଗତ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଯେପରି ଭଲ ରହିବେ ଭଲ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଜାଗ୍ରତ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, ତାହା ପଢ଼ିକି ଶୁଣାଯାଏ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 24:36-43। କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ଦଣ୍ଡ ବିଷୟ କିଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନେ କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେପରି ଘଟିଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ସେପରି ଘଟିବ। କାରଣ ଜଳପ୍ଲାବନ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାହାଜରେ ନହଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଯେପରି ଭୋଜନ ପାନ, ବିବାହ କରିବା ଓ ବିବାହ ଦେବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ, ପୁଣି ଜଳପ୍ଲାବନ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭସାଇ ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ଜାଣିନଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ହେବ। ସେତେବେଳେ 2 ଜଣ କ୍ଷେତ୍ର ଥିବେ, ଜଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯିବ। 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଚକି ପେଶୁଥିବେ, ଜଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯିବ। ଅତଏବ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ କେଉଁଦିନ ଆସିବେ ତାହା ତୁମମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଗିଥାଅ କି ପହରେ ଚୋର ଆସିବ, ଆଉ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଯେବେ ଜାଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଇ ଆପଣା ଗୃହରେ ସିନ୍ଧି କାଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ନିଜ ଆତ୍ମାରେ, ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନରେ, ବାକ୍ୟମୟ ଜୀବନରେ ନିଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ଆତ୍ମାରେ ବଳିଷ୍ଠ ଥିବା, ନିଜକୁ ଯଦି ସମର୍ପିତ କରୁଥିବା, ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ଆମମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛୁ ବୋଲି ଜାଣିବା। ଅନେକ ଲୋକ ଏ ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟୋଟାଲି ନଥାଏ, ବାକ୍ୟମୟ ଜୀବନ ନଥାଏ, ସାକ୍ଷୀମୟ ଜୀବନ ନଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ପରିତ୍ରାଣ କଲେ, ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପାଇଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଇଅଛୁ ତାହାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଆମମାନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ଧରିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାନି, ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ବା ଯାଇ ହେବନି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ସେଫ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତି ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଜାଗ୍ରତ ରହି ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ହୋଲିନେସ୍, ପବିତ୍ରତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧତା ଦେଇଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଗଲା ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ତାମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଆମମାନେ ସଜାଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଲା ବିଷୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାନି, ତାମାନେ ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ପାଇ ହେବନି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ କହିବା ଚାହେଁ, ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସିବାରେ, ବାଇବେଲ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରିବାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବସୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆସୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଦୈନିକ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କମୟ ଜୀବନ ଥିବ, ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ ଥିବ, ବାକ୍ୟମୟ ଜୀବନ ଥିବ, ସାକ୍ଷୀମୟ ଜୀବନ ଥିବ। ହେଲେ ଆମମାନେ କୌଣସି ବିଷୟ ନେଇ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଆମମାନେ କୌଣସି ବିଷୟ ନେଇକରି ଚିନ୍ତା କରିବା ବିଷୟ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛନ୍ତି ଯେପରି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି, ଆମମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। ଓ ଆଜିର ଦିନ ଏ ଜାଗ୍ରତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମେସେଜକୁ ଶୁଣିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବା ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଯେପରି ସଚେତନ ହେଇଯାଉ, ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଉ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସାକ୍ଷୀରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିବା, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ